ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ। ਕਿਹਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਵੀ नहीं खुश। अनुशासन कमेटी की मीटिंग तो ठीक पहला सुनील जाखड़ ने दिखाए तेवर। ट्विटर पर लिखा आज सर कलम होंगे उनके जिनमें अभी जमीर बाकी है। कमेटी की मीटिंग च अज जाखड़ से होना है फैसला। रोपड़ पुलिस सामने आज पेश नहीं होंगे हलका लांबा। कुमार विश्वास वालों पुलिस को नहीं आई कोई सूचना। केजरीवाल खिलाफ टिप्पणी को लैके दोहां नूं अज कीता गया सी तलब। सिक्ख्या ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਏਗੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏਗਾ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਮਝੌਤਾ। 12 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ। ਪਾਇਲ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ। ਨਹਿਰ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਕਾਰ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਈ ਜਾਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ 'ਚ ਐਨਆਰਆਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਬਾਕੀ ਸਨ ਪਾਇਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਅਬੋਹਰ 'ਚ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਨੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਦਮ। ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਇਆ ਫਰਾਰ। ਢਿੰਡਾ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਗੇ 36 ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ 40 ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਬੰਦ। ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਿਫਟ। ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। 200 HD ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ। 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਏਗੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। जगदीश भोला की जमानत अर्जी ते फैसला अज। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला। करोड़ों रुपए के ड्रग केस च मुख्य मुलजम है भोला। मोगा च मोहल्ला वासियों ते नशा तस्करां विचाले झड़प का मामला भखिया। विधायक ने नशा तस्करां ते कार्रवाई की कीती मंग। कहा दोषियों की थां लोकां ते ही दर्ज किया गया मामला। पुलिस ने 5 मोहल्ला वासियों ते कीती है FIR। मुक्तसर च बीजेपी वर्कर ने जहर निगल के की खुदकुशी। जानो मारन दी धमकियां मिलन करके सी परेशान। पुलिस ने कब्जे च लिया सुसाइड नोट और मोबाइल। जलंधर च रिश्ते हुए शर्मसार। मैडिकल च 3 साल की बच्ची नाल रेप की पुष्टि। पिता ते ताए नूं पुलिस ने किया गिरफ्तार। लहरा गागा के मूणक इलाके च अग दा तांडव। कई पिंडां च मकानां ते समान नूं नुकसान। पशु जिंदा सड़े। कई घंटिਆਂ ਦੀ मुशक्कत तो बाद अग ते पाया गया काबू। गैर कानूनी कलोनियां ते सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। शहरी विकास च दस्सिया वड्डा रोड़ा। कहा सूबा सरकारां कलोनियां बनण तो रोकण लई बनाउण योजना। चंडीगढ़ च मास्क होया जरूरी। ना पाउण ते लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। कोरोना के संभावी खतरे नूं देखदे प्रशासन ने लिया फैसला। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं एक वड्डी खबर दे नाल। केंद्रीय खेती मंत्री नरेंद्र तोमर का एक वड्डा बयान आया है। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की वधदी वरतों ते चिंता जताई है। बयान आया है कहा है कि हरी क्रांति ने देश नूं अगे वधाया पर रसायणों की वधदी वरतों चिंता का विषय है। अज साडी जमीन भी तंदुरुस्त नहीं है। रसायणों की वरतों सीमा भी सब दे सामने है। किसान अपनी गलती जरूर महसूस कर रहे हैं। नाल ही बयान दिता है कि किसान रसायणों नाल फसल उगाउंदे ने पर खुद नहीं खांदे। एक वड्डा बयान केंद्रीय खेती मंत्री नरेंद्र तोमर दा। फर्टिलाइजर ते पेस्टिसाइड की वधदी वरतों ते चिंता जताई है। कहा कि हरी क्रांति ने देश नूं अगे वधाया पर रसायणों की वधदी वरतों चिंता का विषय है। अज साडी जमीन भी तंदुरुस्त नहीं है। रसायणों की वरतों सीमा भी सब दे सामने है। ते नाल ही कहा है कि किसान अपनी गलती जरूर महसूस कर रहे हैं। किसान रसायणों नाल फसल उगाउंदे ने पर खुद नहीं खांदे। आज यह आवश्यकता है कि हमारी भूमि का भी स्वास्थ्य ठीक रहे। यह सच है कि केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड ने उत्पादन में हमको आगे बढ़ाया है, लेकिन उसकी अपनी एक सीमा है और वो सीमा सबके सामने आ गई है। जहां पर फर्टिलाइजर का बहुत अधिक उपयोग हो रहा है वो लालच में कर जरूर रहे हैं, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि वो गलती कर रहे हैं। मैं पंजाब के मित्रों से कई बार बात करता रहता हूं। कोई भी किसान उस प्रकार की खेती करते हुए पैसे तो कमाता है लेकिन प्रसन्न दिखाई नहीं देता। पानी की दृष्टि से परेशान है। फर्टिलाइजर दिनों दिन मात्रा बढ़ती जा रही है, उससे परेशान है।
और कई बार तो ऐसी स्थिति है कि मैं उगाता हूं और फर्टिलाइजर भरपूर डालता हूं, पेस्टिसाइड का भरपूर उपयोग करता हूं, और जो मैं अपने खेत में उत्पादन करता हूं वो दूसरों को बेचता हूं, लेकिन स्वयं उसका उपयोग नहीं करता। यह सच्चाई भी अब सामने आने लगी। ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਫੂਡ ਬਾਉਲ ਭਰਨਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਬਾਉਲ ਭਰ ਸਕੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧੀ, ਯੀਲਡ ਵਧੀ ਆ, ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸੀਡਸ ਆਏ, ਜਾਂ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੀਲਡ ਵਧਾ ਸਕੇ ਆ। ਪਰ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਐਕਸੈਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸਟਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਰ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸਭ ਦਾ? ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫਾਰਮਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ? ਫਾਰਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਬਲੇਟ ਤੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਕੇ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫੀਡ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਖੇਤ ਦਿਖਾਉਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੋਈ 1 ਪਿੰਡ 2 ਪਿੰਡ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਬਲਾਕ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਵਰਤੋਗੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ। ਜੀ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ। ਜਿਆਣੀ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖਾद्य ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ 8-8 ਇਕੱਠੇ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-2 2.5 ਇਕੱਠੇ ਯੂਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। आज यह आवश्यकता है कि हमारी भूमि का भी स्वास्थ्य ठीक रहे। यह सच है कि केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड ने उत्पादन में हमको आगे बढ़ाया है, लेकिन उसकी अपनी एक सीमा है, और वो सीमा सबके सामने आ गई है। जहां पर फर्टिलाइजर का बहुत अधिक उपयोग हो रहा है, वो लालच में कर जरूर रहे हैं, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि वो गलती कर रहे हैं। मैं पंजाब के मित्रों से कई बार बात करता रहता हूं। कोई भी किसान उस प्रकार की खेती करते हुए पैसे तो कमाता है, लेकिन प्रसन्न दिखाई नहीं देता। पानी की दृष्टि से परेशान है, फर्टिलाइजर दिनों दिन मात्रा बढ़ती जा रही है, उससे परेशान है, और कई बार तो ऐसी स्थिति है कि मैं उगाता हूं और फर्टिलाइजर भरपूर डालता हूं, पेस्टिसाइड का भरपूर उपयोग करता हूं, और जो मैं अपने खेत में उत्पादन करता हूं वो दूसरों को बेचता हूं, लेकिन स्वयं उसका उपयोग नहीं करता। यह सच्चाई भी अब सामने आने लगी। आज यह आवश्यकता बियान है खेती मंत्री दा, केंद्रीय खेती मंत्री नरेंद्र तोमर ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ
ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਸਲ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ, ਬਿਆਨ ਸਿੱਧਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸਪਰੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪਰੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਪਰੇ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਛਿਟਾਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ, ਮਿੱਤਰ ਪੰਛੀ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਪਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਫਸਲ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਪਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਹ ਬਗੈਰ ਫਿਰ ਸਪਰੇ ਦੇ ਜਾਂ ਖਾਦ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਪਰੇ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸਪਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸਪਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਘਾਤਕ, ਬੜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲੀ ਬਣਾਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜੋ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਡ ਅਸੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਭੁਗਤ ਭੋਗਿਆ। ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬੰਬੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਬੈੱਡ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬੈੱਡ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਬਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰ ਜਾਏਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੜੇਗੀ, कृषि आयोग बने, कृषि नीति बने और किसानों ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ कृषि नीति नहीं बनेगी, कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान सूबा है। ਅੱਜ किसान हनेरे ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਾਣੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਦੂਜਾ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਸਿੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। कृषि नीति, कृषि आयोग ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ किसान नहीं बच पाएगा। जी, साडे नाल हरमीत कादियां जुड़े हुए ने। कादियां जी, की कुछ कहना चाहोगे? दो सवाल ने मेरे, एक तो यह कि जो बयान दे विच कहा गया कि पंजाब वाल इशारा किते ना किते कीता गया कि फर्टिलाइजर ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है लालच चा के, कमाई नूं देख के। दूसरा ये कि की कुछ सुविधावां दित्तियां जा रही ने, जिवें तुसीं कहा कि एकदम ऑर्गेनिक नहीं हो सकता, 3 साल लगते हैं। मेरे याद है कि पंजाब एग्रो दी भी कोई स्कीम है इस तरीके दी जो सबसिडी दी जाती है किसानों नूं इस सब चों बाहर कड्ढण दे लई। की कुछ सुविधावां की ने? देखो, एक गल तो है भी ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕਦਮ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲੈਵਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਟੱਡੀ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਯੀਲਡ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਸਗੋਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਈਵਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ DAP ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਨਾਲ ਸਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ 2-2 ਬੋਰੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਿਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ MSP ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਡਿਵਰਟ ਕਰੂਗਾ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਯੀਲਡ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਯੀਲਡ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਜੇ ਗੰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਯੀਲਡ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਲੂ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਯੀਲਡ ਵੱਧਦੀ। ਜੇ ਮੂੰਗੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਡਿਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪ ਪੈਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਿਓਰਡ ਉਹਦੀ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਡਿਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਫਸਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 20-25 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮਣ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਯੀਲਡ ਦੀ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੀ ਆ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੂੰਗੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਮੁੱਲ ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੀ ਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਲੈਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਹੀ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਝੋਨਾ, ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਲਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਇੱਕ ਫਸਲ ਗੁਆਰਾ ਹੋ ਜੇ, ਮੂੰਗੀ ਹੋ ਜੇ, ਚਣੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਸਲ ਊਰਜਾਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇਗੀ? ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇਗੀ? ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਮੈਡਮ ਜੀ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਬਿਜਾਏ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਖੰਡ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮੱਕੀ ਡਾਊਨ ਕਿਉਂ ਗਈ ਕਿ ਮੱਕੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਆਰਡਰ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੋਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਮਝ ਦੀ ਨੀਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣ ਤਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਵੀ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਜਨ ਸਾਹਿਬ ਰਜਾਨ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਖਦਸ਼ੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਦਸ਼ੇ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਣ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 5 ਮੈਂਬਰ ਮੰਗੇ ਨੇ, 5 ਮੈਂਬਰ ਮੰਗੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਵੀ 5 ਮੈਂਬਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਜੇ ਅਗਰ ਠੀਕ ਨਾ ਲੱਗਣ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਭੇਜਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਆਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਫਾਰਮ ਹੋਊਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਐਸਪੀ ਕੀ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੋਊਗੀ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਊਗਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਦੇ ਬਦਲ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨੇ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। फर्टिलाइजर ते पेस्टिसाइड के इस्तेमाल ਨੂੰ ਲੈ के चिंता जताई है, खास करके पंजाब के वाल इशारा किया गया है। क्या है कि किसान बहुत सारे फसल उगाते हैं लेकिन खुद नहीं खाते, जमीन भी साडी तंदुरुस्त नहीं है, लालच आके किसान रसायनों की वध वरतों कर रहे हैं। एक बार फिर तो सुनाने खेती मंत्री ने की कुछ किया है। आज ये आवश्यकता है कि हमारी भूमि का भी स्वास्थ्य ठीक रहे। यह सच है कि केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड ने उत्पादन में हमको आगे बढ़ाया है, लेकिन उसकी अपनी एक सीमा है और वो सीमा सबके सामने आ गई है। जहां पर फर्टिलाइजर का बहुत अधिक उपयोग हो रहा है, वो लालच में कर जरूर रहे हैं, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि वो गलती कर रहे हैं। मैं पंजाब के मित्रों से कई बार बात करता रहता हूं। कोई भी किसान उस प्रकार की खेती करते हुए पैसे तो कमाता है लेकिन प्रसन्न दिखाई नहीं देता। पानी की दृष्टि से परेशान है, फर्टिलाइजर दिनों दिन मात्रा बढ़ती जा रही है उससे परेशान है, और कई बार तो ऐसी स्थिति है कि मैं उगाता हूं और फर्टिलाइजर भरपूर डालता हूं, पेस्टिसाइड का भरपूर उपयोग करता हूं, और जो मैं अपने खेत में उत्पादन करता हूं वो दूसरों को बेचता हूं, लेकिन स्वयं उसका उपयोग नहीं करता। यह सच्चाई भी अब सामने आने लगी। छोटे जे ब्रेक के लिए रुकते हैं।